Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, jamaah sekalian, kita awali dengan zikir pagi terlebih dahulu. Mudah-mudahan zikir-zikir yang kita bacakan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya untuk kita semuanya, khususnya ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده
عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. Baik, kita lanjutkan surah Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح أنزلناه من فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير amala. Baik, ke situ aja bacanya. Masih kebaca nggak Pak di layar sini? Rada burem mah. Iya, kejauhan sih ya.
Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Wadrib, dan buatlah olehmu Muhammad, ini perintahnya untuk Nabi misalnya, lahum, bagi mereka, masalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia. Jadi ini adalah perumpamaan yang lain setelah di ayat sebelumnya, di kelompok ayat sebelumnya Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang satu fakir tapi beriman, yang satu lagi kafir tapi kaya, yang punya kebun itu ya. Nah itu. Nah ini di sini Allah juga memberikan perumpamaan lain untuk kita. Asalnya lahum yang dimaksud itu adalah secara khusus penduduk Mekah. Buatlah untuk mereka, orang-orang Mekah ini, perumpamaan supaya mereka paham tentang hakikat dunia ini. Akan tetapi tentu yang dimaksud dengan ayat ini bukan hanya mereka, karena Al-Quran ini petunjuk bukan hanya untuk orang Arab, tapi Al-Quran adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka ayat ini juga tentu ditujukan untuk kita. Buatlah untuk mereka, umat manusia ini, perumpamaan tentang kehidupan dunia, supaya paham nih manusia, tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia ini, tidak tertipu dengan segala kesenangan dan kemewahannya. Begitu. Kenapa? Karena ada yang lebih baik dari apa yang mereka lihat ini, gitu. Akhirat. Nah, seperti apa di sini Allah gambarkan kehidupan dunia itu? Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Air apa? Air apa? Air hujan. Terus fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu air itu bercampur dengan tanah hingga akhirnya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Walaupun sudah sekian lama kering tidak turun hujan, ketika turun beberapa hari saja mulai tampak lagi hijau. Ya. Cek. Jadi setelah air hujan itu diserap, maka tanah menjadi subur, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan di bumi ini, sehingga yang menanam merasa kagum, senang tanamannya tumbuh. Nanam padi, tumbuh padi, segala macam, sehingga menjadi indahlah. Berapa lama itu? Seandainya yang kita tanam itu misalnya bunga, ketika tersiram oleh air tumbuhlah bunga itu, mekar bunganya, tampak indah sekali. Berapa lama? Selamanya atau tidak? Hah? Kalau kita punya bunga itu, bunganya mekar, bagus, indah, selamanya atau sementara? Terus setelah itu lama-lama apa yang terjadi? Nah, paham tuh. Fa asbaha
hashiman tazruhur riyah. Lalu tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Tuh, daun yang tadinya hijau lama-lama kuning, lama-lama coklat, akhirnya jatuh, rontok. Bunga juga begitu. Awalnya mekar, cantik, indah, lama-lama layu, kering, coklat, ketiup angin, copot, hilang. Manusia sama nggak? Sama aja ya, sama itu. Awalnya kecil, orok tuh, gede, tambah ganteng, tambah cantik. Itu sampai puncaknya, makin ganteng, makin cantik. Terus lama-lama balik lagi, keriput, coklat gitu tadi kayak daun maya, lama-lama ketiup angin, habis waktunya itu. Itulah dunia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, gitu. Jadi inilah gambaran dari dunia. Jadi maksudnya apa? Dunia itu hanya sementara. Kenikmatan yang ada di dalamnya itu sangat singkat, tidak ada yang abadi. Itu ya, nggak ada yang abadi, tidak ada yang abadi. Boleh senang punya rumah mewah, tapi ingat, kita nggak akan tinggal selamanya di situ. Bisa jadi rumah duluan yang meninggalkan kita. Kalau Allah menghendaki mah terjadi musibah, roboh rumahnya, ke bawah angin, ke bawah banjir, ditelan bumi, ya. Duluan rumahnya atau duluan yang punyanya. Itu. Walaupun sertifikatnya masih atas nama dia, orangnya udah nggak ada, meninggalkan rumah itu. Itu, ya. Dan itulah kehendak Allah kan. Bisa terjadi orang yang puluhan tahun memperjuangkan pengen punya rumah, puluhan tahun nabung, puluhan tahun sedikit demi sedikit dibangun rumahnya. Begitu selesai, megah kayak istana, yang punya meninggal. Lah, kapan dong dia menikmatinya? Iya, yang menikmati siapa? Itu orang lain. Begitu. Bukankah itu kenyataan yang kita saksikan? Begitu, maka jangan tertipu. Yang harusnya kita kejar itu bukan itu. Ya, bukan itu. Hartakah? Anak-anak? Seperti apa itu harta dan anak-anak? Yuk lihat ayat lanjutannya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Itu juga hanya perhiasan, bukan kebutuhan yang hakiki. Perhiasan, penghias kehidupan dunia. Dengan adanya anak, dengan adanya harta, hidup kita menjadi lebih bahagia. Begitu, merasa lebih senang dengan kehadiran itu. Tapi itu juga sementara, nggak ada yang abadi. Jadi setelah membuat perumpamaan kehidupan dunia yang banyak menipu. Siapa yang tertipu dengan dunia? Ya budak-budak dunia yang dari pagi buta sampai gelap malam dikejar terus untuk menumpuknya, sampai lupa sholat, lupa ibadah, karena ingin tambah banyak pundi-pundinya, gitu. Itulah abdud dunia, hamba dunia.
hamba dunia, lupa dengan Allah yang memberikan semua itu pada dirinya, lupa kalau yang ngatur rezeki itu Allah. Itu sampai peras keringat banting tulang dari pagi sampai pagi lagi kadang-kadang. Itulah yang tertipu dengan dunia. Harta dan anak-anak hanya perhiasan, ya, hanya perhiasan saja. Jadi ini adalah hakikat yang lain tentang dunia, yaitu anak-anak dan harta. Kenapa yang disebut anak-anak dan harta, yang lain tidak? Karena dua inilah yang biasanya dibangga-banggakan oleh manusia. Kalau jabatan, nggak semua orang bisa punya jabatan kan? Nggak semua orang bisa jadi pejabat. Begitu. Harta dan anak ini yang sering dijadikan kebanggaan, yang juga sering menjadikan orang menjadi angkuh dan sombong. Merasa punya anak, keturunan banyak. Apalagi anaknya sukses-sukses. Bukankah kalau ketemu temen yang ditanyakan itu, udah punya anak berapa? Anaknya kerja di mana? Anaknya sekolah di mana? Itu kan yang ditanyakan itu. Anak jadi kebanggaan itu. Dan yang dibanggakan itu lagi-lagi dunianya. Ya. Jarang orang bertanya, anaknya udah hafal berapa juz? Wah, boro-boro nanya begitu ya. Itu. Anaknya di pesantren mana? Nggak ada yang nanya begitu. Gitu. Nggak paham. Nggak paham Quran, nggak apa-apa. Jarang sholat, nggak apa-apa. Yang penting kerjanya bagus, duitnya banyak. Orang tuanya seneng dikirimin terus. Itu kan yang diharapkan. Punya anak itu? Apakah itu yang diharapkan, Pak, punya anak itu? Mau berapa lama diandalkan bisa membiayai hidup orang tuanya itu? Setelah menikah juga dia pisah kan? Nggak usah nunggu kematian. Setelah nikah jadi dia nggak akan tinggal selamanya dengan orang tua. Dia akan pisah. Gitu. Itu anak. Ya, anak. Hakikat kehidupan bahwa secinta apapun kita dengan anak, pasti ada saatnya kita berpisah dengan mereka, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya. Bahkan ya betapa banyak ya orang tua yang merasa kehilangan anaknya ketika anaknya masih lucu-lucunya gitu, masih bayi, masih anak-anak, masih balita. Berapa ribu anak-anak Palestina itu yang jadi korban kebiadaban Zionis itu, Masya Allah ya. Dan orang tua pasti sangat sedih kan kalau kehilangan anak masih seusia itu. Ya, kita selalu, Pak, ya mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana segera mendapatkan pertolongan dari Allah ya. Lalu harta, bagaimana harta? Ya sama, harta juga tidak selamanya. Ya, punya gaji 1 miliar per bulan misalnya, ada nggak yang 1 miliar per bulan, Pak? Nggak ada ya, kegedean ya. Di sini nggak ada ya, nggak tahu kalau di luar mah tuh. Kalau pejabat tuh kira-kira berapa sih, Pak, gajinya? Puluhan juta kali ya? Yang normalnya ya. Nah, punya gaji puluhan juta per bulan, apakah terus menjamin dia hidup abadi? Tidak kan? Enggak. Gitu. Mau gajinya 10 juta, mau gajinya cuma 1 juta per bulan, toh makannya mah sama, kebutuhan makannya mah sama aja kan? Sama lah. Sekali makan sepiring nasi cukup tuh. Ya, kebutuhannya mah sama.
Dan harta sebanyak apapun juga tidak akan membuat dia abadi. Dan kadang-kadang manusia lupa diri ketika banyak harta itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Tuh di surat Al-Humazah. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia kekal. Oh, nggak akan mati saya mah. Tenang aja. Kemarin yang punya kebun kan begitu tuh, ya. Saya yakin nih nggak akan hancur nih kebun gitu. Begitu. Tapi kenyataannya ya habis semua, ya habis semua. Harta itu akan kita tinggalkan. Ya tadi contohnya saya sudah sampaikan. Rumah semewah apapun akhirnya akan kita tinggalkan. Dan semewah apapun rumah kita, apakah kalau meninggal kita akan dikubur di rumah itu? Enggak kan? Ya enggak lah, tetap aja di TPU ya Pak ya. Biarpun sudah penuh juga paling ditumpuk, cari yang udah lama. Enggak bakalan dikuburkan di kamarnya yang kasurnya empuk itu. Itu tetap aja di kuburan, dikuburkannya. Enggak dibawa rumahnya itu. Terus yang abadi apa dong? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah itu yang lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-baqiyatus sholihat istilahnya, kebajikan-kebajikan yang abadi. Apa itu? Al-baqiyatus sholihat itu ya, al-muradu biha, yang dimaksud dengan istilah al-baqiyatus sholihat adalah af'alul birri wa durubil ibadat, segala macam perbuatan baik dan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, itu yang akan abadi mah. Itu Pak, itu yang akan menjadikan nanti kubur kita nggak akan sepi. Kalau hari-harinya dia hidup waktu di dunia dihiasi dengan amal kebaikan, bacaan Al-Qur'annya yang akan menemani dia, sedekah paginya yang akan menemani dia, tahajudnya yang akan jadi teman di kuburnya itu. Tuh, amal-amal kebaikannya yang akan menemaninya. Tapi kalau orang itu lupa dengan amal soleh karena sibuk ngejar dunia tadi, ya, jangankan amal yang sunnah, yang wajib pun lalai, sholat pun lupa, saking sibuknya, terlalu kaya, nih, ngitung duit terus, nggak sempet sholat nih. Alasannya sibuk aja, mau ibadah itu, wah boro-boro ngaji, nggak sempet, baru mau keluar rumah aja ada yang nelpon, rapat ini rapat itu, sibuk banget tuh, jadi nggak sempet lagi ibadah. Ya Allah, bukan itu yang akan membuat dia banyak temannya di kubur nanti. Begitu melimpah hartanya, sesibuk apapun hari-harinya, kalau nggak ada amal ibadah dan kebaikan, saat nanti pindah ke kubur, sepi dia, kesepian, nggak ada yang bisa menemaninya. Tuh. Nah, jadi di antara al-baqiyatus sholihat itu adalah zikir harian yang biasa kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Nah, itu katanya al-baqiyatus sholihat itu, ya. Di dalam Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta bahwa annal baqiyatis sholihat, bahwa al-baqiyatus sholihat, kebajikan yang abadi itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal kan Pak ya? Baca terus ya kalau hafal. Ingat Nabi mengatakan begini Pak, setiap hari di mana matahari terbit di hari itu, maka ada kewajiban sedekah bagi setiap anak Adam sejumlah persendian tubuhnya. Tuh, jadi tiap pagi itu wajib sedekah sejumlah persendian tubuh kita. Ada berapa jumlah sendi? 360 Pak. Ya. Gak percaya? Hitung aja sendiri. Ya, itu sih kata orang yang sudah menghitung mungkin ya. Nah, keterangannya dalam keterangan hadis itu dijelaskan oleh para ulama, sendi manusia itu ada 360 sendi. Nabi mengatakan tadi tiap pagi wajib kita sedekah sesuai jumlah sendi itu. Kalau satu sendi kita hargai 1000, berarti berapa? Kali 360? 360.000. Ayo, berani nggak? Waduh, yakin saya nggak ada yang berani itu. Pendapatannya nggak ada yang segitu kayaknya per hari juga. Ya, 360.000 Pak, ya Allah, jangan 360, 100.000 aja berat ya. 360.000 per hari, aduh gimana dong nutupnya ya. Nah, ternyata Nabi ngasih solusi nih ya. Setiap kali mengucapkan subhanallah, maka itu dihitung satu kebaikan dapat 10, sama dengan satu kali sedekah tuh. Sama dengan satu kali sedekah itu. Subhanallah. Setiap kali mengucapkan alhamdulillah berarti juga sama dengan satu sedekah. Terus la ilaha illallah, satu sedekah, udah 3 tuh. Allahu akbar, udah berapa? 4 kali 100 berapa? 400. Ketutup kan? Udah ketutup tuh. Kan 360 tadi kan? Masih ada sisa itu malah. Jadi Pak, kalau tiap pagi habis subuh nggak kelewat baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, minimal sampai situ. Kalau mau disempurnakan tadi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali minimal. Maka apa yang disampaikan Nabi tadi, wajib sedekah sesuai persendian, sudah terpenuhi. Ya, udah terpenuhi. Ya makanya jangan kelewat ya. Minimal 100 kali. Nggak akan keringetan Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali mah nggak nyampe sejam itu. Bapak jalan dari masjid sambil pulang ke rumah juga keburu itu. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Sambil jalan berangkat menuju kantor deh, naik kereta, yang naik kereta, naik mobil, naik motor sambil zikir. Ya. Sudah seperti itu dibaca tiap pagi,
Alhamdulillah kalau yang sudah ya. Lanjutkan, tetap istiqomah, bisa tambah lagi. Nah iya, kenapa? Bab kata Nabi Ibrahim, ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam perjalanan Mi'raj itu, Nabi Ibrahim menyampaikan, Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu, beritahukan pada mereka bahwa tanaman sorga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nih al-baqiyatus sholihat tadi. Jadi nggak apa-apa di dunia kita nggak punya kebun juga Pak ya, susah kebeli kebun gitu, nanam di pot aja itu karena nggak punya tanah kita mau kan. Tapi kalau pengen nanti kebunnya luas di sorga, perbanyak zikirnya. Zikir Pak, kebun-kebun nanti di sorga itu ya, insya Allah. Jadi ayolah sekarang memulai prioritas ya gitu, skala prioritas Pak, karena rata-rata di antara kita ini sebentar lagi juga mau berangkat nih, melanjutkan perjalanan, meninggalkan dunia ini kan. Kesempatan kita nggak lama lagi, buru-buru kumpulkan bekalnya yang cukup begitu. Ada kesempatan waktu, jangan dibuang-buang sia-sia untuk hal yang nggak ada gunanya. Mendingan perbanyak zikir, banyak istighfar, mohon ampun pada Allah itu ya. Karena waktu nggak pernah berhenti kan ya. Bapak ngelamun aja nongkrong di pinggir jalan sejam, dengan Bapak zikir sejam, sama waktunya, tapi nilainya beda. Kalau cuma ngelamun aja nggak ada apa-apanya yang kita dapat, tapi dengan zikir sejam, wah bisa berapa ribu itu yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, istighfar. Iya, buat tabungan kita di akhirat gitu. Jadi ada waktu senggang, bingung harus ngapain, udah zikir ya, zikir. Cuma memang masalahnya bukan nggak sadar, lupa. Bukan nggak tahu, lupa. Udah prakteknya mah kan. Nah makanya supaya nggak lupa tuh gitu, pegangan sesuatu untuk mengingatkan tuh ya. Coba beli tasbih digital tuh Pak, bukan mau sombong, mau pamer ahli zikir, bukan, buat ngingetin kita itu loh, supaya jangan lalai. Kalau nyentuh itu tuh pastikan yang teringat, oh saya harus zikir nih, saya harus zikir nih gitu. Iya. Kenapa? Kalau ini sih nggak pernah lupa Pak. Iya. Ketinggalan aja langsung dicari kan. Lebih takut ketinggalan HP Bapak ya di rumah daripada ketinggalan dompet. Orang habis sholat aja langsung yang dicari HP-nya itu. Nah itu dia ya. Jadi tasbih digital. Kalau bawa tasbih yang tradisional kayak dulu kan, wah agak repot ya. Apalagi yang gede panjang gitu. Kecuali kalau mau sambil duduk begitu zikir apa-apa. Nah kalau yang digital mah kan murah lah Pak. Paling berapa sih? Ya 10.000, 20.000 dapat itu. Ya. Ya, sekali lagi bukan untuk pamer, tetapi membantu kita, mengingatkan. Ayo banyak zikir ya, insyaallah. Mudah-mudahan dengan begitu ya Allah akan menuntun kita nih ya, menuju akhir kehidupan yang lebih baik. Kan pengennya kita husnul khatimah ya, itu insyaallah. Asal istiqomah Pak, istiqomah berjamaah, istiqomah jaga ibadah
istiqomah zikirnya. Dan zikir itu juga adalah hisnul muslim, penjagaan dirinya orang muslim dari setan. Insya Allah orang yang rajin zikir tidak akan mudah itu digoda oleh setan, ya. Nah ini dia al-baqiyatus shalihat, ya. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi dari dua ayat tadi ini, apa kesimpulannya? Yang pertama, menjelaskan hinanya dunia dan buruknya kesudahan dunia. Jadi dunia ini nggak ada harganya di mata Allah, mah. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, Pak, kalau saja dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walaupun setara dengan sebelah sayap nyamuk, bukan sayap pesawat, Pak, sayap nyamuk. Sebesar apa sih sayap nyamuk? Ya Allah, nggak kelihatan juga kali, apalagi cuma sebelah. Ada harganya nggak itu sebelah sayap? Dua-duanya juga, ratusan nyamuk juga nggak ada harganya. Kalau saja dunia ini harganya itu senilai setara dengan sebelah sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir kenikmatan dunia ini walaupun hanya seteguk atau setetes air. Nggak, khusus buat orang beriman aja, kalau memang ada harganya. Nah kenyataannya, maka karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka dibiarkan saja orang-orang kafir itu menikmatinya, bahkan menguasainya lebih banyak daripada yang beriman. Karena kata Nabi, yaitu sorganya mereka biarin aja, sorganya orang kafir. Sorga kita nanti di akhirat ada yang lebih baik. Seperti apa perbandingannya dunia dengan akhirat? Nah, Nabi menggambarkan antara kesenangan seisi bumi ini, Pak, dibandingkan dengan kesenangan di sorga nanti di akhirat, itu hanya seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke lautan, terus dia mengangkat jarinya dan ada air yang ikut nempel di jari itu. Nah, air yang nempel di jari itulah kesenangan dunia, sementara air laut itulah akhirat. Ya Allah, nggak ada bandingannya sama sekali dong. Berkurang nggak kira-kira tuh air laut itu? Cuman dicelup jari terus diangkat gitu. Boro-boro berkurang. Berarti aduh nggak ada apa-apanya, Pak, dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Berarti ayolah, jadi mulai serius ya memikirkan persiapan untuk akhirat ini. Itu jangan main-main lagi, Pak, karena akhiratnya sungguhan nyata. Kita harus lebih serius. Itu kalau dunia itu palsu, nggak sungguhan, nggak abadi. Untuk sesuatu yang tidak abadi, kita kok mau bersungguh-sungguh? Ya, begitu semangat mengejarnya, padahal akan ditinggalkan. Kok untuk yang sungguh-sungguh, yang abadi, masih malas-malasan ya? Nah, harusnya kan gitu mikirnya ya. Jangan malas-malasan lagi Ayo, gitu. Pokoknya ada kesempatan, pikirkan untuk kepentingan akhirat. Itu punya jabatan pun, manfaatkan jabatannya ini bagaimana caranya supaya nanti jabatan saya ini bisa membawa saya ke surga. Begitu, Pak, kalau orang mukmin mah ya, bukan dimanfaatkan untuk mengumpulkan ya pundi-pundi harta. Ya, gimana nih caranya mengeruk kekayaan? Bukan. Gimana caranya? Amanah jabatan ini bisa jadi bekal saya ke akhirat. Gitu. Yang kedua, menetapkan bahwa harta dan anak tidak akan melampaui keberadaannya sebagai perhiasan dunia. Udah, hanya sebatas itu saja. Dan perhiasan nggak ada yang abadi, dimana sifatnya adalah cepat lenyap,
begitu pula harta dan anak-anak. Maka tidak boleh tertipu dengan keduanya, ya. Gitu, tidak boleh tertipu dengan keduanya. Dua, masih juga dan kewajiban seorang hamba adalah mencari sesuatu yang abadi pada sesuatu yang fana, yaitu al-baqiyatus shalihat, mencari yang abadi pada sesuatu yang fana, yaitu di dunia ini. Manfaatkan dengan dunia ini sesuatu yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Salah satunya adalah ibadah. Maka gunakan rezeki yang Allah berikan ini untuk ibadah. Insya Allah itu rezeki dibawa sampai ke akhirat. Ada uang, sisihkan segera untuk sedekah. Jangan lupa tiap hari minimal 10.000 nilainya. Itu baru memenuhi hak sedekah. Itu dari Ibnul Mubarak dasarnya, ya. Kata beliau, siapa orang yang sedekah setiap hari Jumat 1 dirham, baru dia memenuhi hak sedekah. 1 dirham itu sama dengan 70.000 per Jumat. Berarti kalau dibagi hari kan berarti dibagi 7. 70.000 dibagi 7 berapa? 10.000 tuh per hari sedekah tuh Pak, ya. Sudah belum? Atau lebih? Alhamdulillah kalau lebih, ya. 2.000 boleh nggak? Boleh. Subuh 2.000, zuhur 2.000, asar 2.000, maghrib 2.000, isya 2.000. Pas kan, ya? Iya, dicicil. Jadi tiap sholat bawa Pak tuh, masukin kotak itu, ya. Ya, memang kotaknya nggak abadi, uangnya dipakai buat bangun, tapi pahalanya abadi. Rekeningnya tercatat atas nama kita, nggak akan kecampur itu. Insya Allah, ya. Kalau tiap hari Pak, ya, semua yang berjamaah ke sini bawa 10.000 masukin ke kotak itu, cepet kayaknya deh, ya. Cepet lah itu pembangunannya. Yuk, insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan, ya. Baik, sampai situ kira-kira ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Mangga, silahkan.